design of the pack sack. Contains the same material as the floor, so it's waterproof and very practical. It's always at the bottom of the pack sacks and on the one side, so when and if you actually lay it on the side opposite the carry, then you have this protective side. ดีไซน์ใหม่ของแพ็คแซกนะครับก็คือจะใช้วัสดุที่เป็นวัสดุพื้นเนี่ยด้านข้างหนึ่งแล้วก็ที่ก้นถุงเพื่อให้มันกันน้ำนะครับเวลาเราไปกางที่ที่มันเปียกแฉะวางลงไปหรือว่าเอ็นลงไปในข้างนั้นมันจะไม่เปียกซึม Inside the pack sack you will find a pole bag, also with the product name and the Nordisk logo. Product name we always put on because once you get the family up and going, there's so many tents and pack sacks around, you want to identify the right one. ก็ในถุงก็จะมีถุงใส่สมอบกแล้วก็ถุงใส่เสานะครับแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีชื่อ product เพราะว่าบางคนไม่ใช่บางคนพวกเราเกือบทุกคนมีมากกว่าหนึ่งเต็นท์ก็จะรู้ว่าเป็นอันไหนนะครับ And inside the pack bag obviously packs, and in the Midgard range we have decided to include the nails. For Vimur here it's 2 of the large one for the ends and 20 centimeter for the rest. ในมิดการ์ดเรนจ์ครับคือตระกูลมิดการ์ดเนี่ยจะเปลี่ยนสมอบกเป็นแบบเนลนี่คือรู้จักว่าเนลก็แข็งแรงแล้วก็ตอกง่ายนะครับสำหรับวีมัวเนี่ยจะมีตัวยาว2ตัวแล้วก็มีตัวขนาด20เซนติเมตรอีกจำนวนหนึ่งนะครับแต่ละรุ่นไม่เท่ากัน Also inside the pack bags of the Midgard range is a dry line or 2 in the Midgards there are 2 to use inside or freely where you wish. ครับในถุงก็จะมีเชือกเนี่ยสำหรับขึงด้านในเพื่อจะแขวนของแขวนตะเกียงตากผ้านะครับถ้าเป็นวีมัวจะมี1เส้นถ้าเป็นมิดการ์ดจะมี2เส้นใช้ข้างในเต็นท์ก็ได้หรือข้างนอกก็ได้ And then there's a separate pole bag, and inside that the poles, which generally are fixed in a smart way, so there's suspension to tighten the poles. They'll always move around, so you can tighten it and they sit well and nicely. ก็จะมีสายรัดพวกเราคงคุ้นเคยกันในเสานะครับก็จะมีสายรัดที่เป็นพลาสติกยืดเพื่อจะรัดให้แน่นเสาไม่เขย่าเข้าแก๊กไปมา And the poles within the Midgard range is a new generation. These are in fact steel poles, but they are lightweight steel. So it's thinner wall thickness, but strong, very strong. So it's hybrid, you can say, between aluminium and steel. เสาใหม่ของมิดการ์ดเรนจ์จะเป็นเหล็กนะครับแต่เป็นเหล็กน้ำหนักเบาแข็งแรงนะครับแต่น้ำหนักเบากึ่งกลางระหว่างเสาเหล็กเดิมแล้วก็เสาอลูมิเนียมนะครับ So then we move on to the tent. So the setup of Vimur is a pole-free experience, and therefore you will find that there are 4 corner poles with a slight bend for the corners. We're going to semi-assemble them like this now. That's the first thing you do. You assemble the poles. This is the extension. ครับมันเป็นเต็นท์ที่ไม่มีเสากลางนะครับแต่ว่าจะมีเสามุมเนี่ยที่โค้งงอย4อันด้วยกันนะครับเราก็จะประกอบไว้โดยที่พับไว้หน่อยนะครับประกอบไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะทำอะไรมีตัวนี้4ตัว And the key is not to assemble them completely, as you can see here. It makes it easier for setup. เขาจะไม่ประกอบทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้เอาเข้าเต็นท์ง่ายๆ And there's one straight pole, as you can see here, which is for the ridge. You'll notice this is an extender, adjustable. There is a guide which can be visible. I don't know if you can see it on the camera. There's a white lining here, so it makes it easy to slide and eventually get in place. So the first hole is kind of a parking hole. That's how it's packed. You can also pack it further, but this is how you set it up, and then you extend out to the possible holes. อันนี้เป็นเสาตรงนะครับที่จะเป็นเสากลางหลังคาแล้วก็จะมีรูมีสายมีสีแถบสีอยู่บอกให้รู้ว่ามันตัวล็อกเนี่ยอยู่ตรงกับรูก่อนที่เราจะประกอบนะครับเราจะเอาไว้ที่จุดที่ลึกสุดก่อนนะครับเพื่อจะได้เอาเข้าไปในเต็นท์ได้ง่ายๆแล้วก็สามารถจะปรับให้ยืดหดได้เพื่อให้หลังคาตึง Okay. เหมือนกลางเต็นท์ทั่วไปนะครับเราจะเริ่มจากขึงสมอบกพื้นก่อน
generally always try and keep doors closed when setting up. We haven't done that yet because we need to get the poles in first. So generally keep doors closed once you have to guy out and put tension on the tent. ครับคำแนะนำอีกอย่างหนึ่งที่จอห์นบอกก็คือว่าตอนที่เราจะเริ่มขึงเต็นท์ให้ตึงนะครับเราควรจะปิดประตูก่อนเพราะไม่งั้นถ้าเราตึงเกินไปแล้วมันจะปิดประตูยากนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ปิดเพราะเราจะเอาเสาเข้าไปข้างในก่อนนะครับเราจะเริ่มจากเสากลางก่อนนะครับโดยที่ไม่ต้องเข้ามุดเข้าไปในเต็นท์คนเดียวก็ทำได้นะครับแต่ถ้ามี2คนก็จะง่ายขึ้นหน่อย Which is our patented way of connecting poles. So in this case we have 3 poles coming together, 2 corner poles and the ridge pole here. So the same in the other end. 2 ข้างเหมือนกันนะครับก็คือตรงนี้เป็นดีไซน์ที่เขาเรียกว่า turtle hub หรือว่าหลังเต่านะครับก็จะมีแต่ละข้างเนี่ยจะมีจุดให้สอดเสา3ด้านนะครับตรงกลาง1อันแล้วก็2ข้าง So the extender end is the last one to put in. So Tatari you put in first. ครับก็จะใส่ข้างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใส่ด้านที่ยืดได้นะครับใส่ไปตรงกลาง Then I need to release my extender. เขาก็จะยืดไปที่จุดแรกนะครับแล้วค่อยๆดัน So it goes in easy and nicely, and I can just leave it there now. And once we get in, I give it 1 more, 2 more. ครับก็จะใส่แค่จุดแรกก่อนแล้วก็ถ้าเราขึงเต็นท์เสร็จอยากจะให้มันตึงขึ้นก็สามารถจะเลื่อนเพิ่มได้ Kind of stuff. Then we take the corner poles. And first we simply just lay them in. ที่บอกว่ายังไม่ได้ประกอบสุดเพราะว่าเราจะใส่เข้าไปข้างใน And with the straight end just here, that's the one going up to the turtle hub. เราใส่เข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ด้านตรงเนี่ยก็มาไว้ใกล้ๆประตู There you go. Then that's ready. Okay. โอเคพร้อมก่อน And now we crawl in and we set up. You'll see that I left them disconnected. Then it's easier for me to set up this one, and then pointing that way, I connect it, slide it into the corner, put it up, clip it on. Okay. ก็เดี๋ยวที่เราพับมันไว้เนี่ยเพื่อเราจะได้ใส่เข้าตรงกลางนี้ได้ง่ายนะครับแล้วก็ต่อแล้วก็เดินเข้ามา So I plug that in. I connect it, slide it out to the corner, clip it on. Repeat, repeat, repeat. And put it together, and then slide it into the corner, and clip it on. There you go. And then the next thing is to get the guy rope out. Putting peg becomes really elementary, but make sure that the angle of the peg is always, let's say, at 30 degrees. Set an angle because it'll give a good option for the guy line to actually stay down. I didn't even put it in the right one, but if I angle it correctly, then you make sure that first of all you have a counter pull, but secondly your guy line generally stays down even if you don't peg it all the way. So try and get angle right. สมอตัวยาวนะครับแต่มี2ตัวใช้ข้างหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับจอห์นบอกอย่างว่า Sorry. Go ahead. Also the point of pegging, whether you have to put it here or here, can be difficult to decide. However, try always and look at your tent. Here it's just the overhang, but also when you look at the ridge, try to see where that ends. That's a good point.
สายความยาวหรือว่าตำแหน่งของการต่อสมอบกเนี่ยมันอาจจะทำได้หลายที่มากแต่เขาแนะนำก็คือให้มันเป็นแนวเดียวกับชายคาลงมานะครับไม่จำเป็นต้องไปไกลมากนะครับนอกจากจะดักเพื่อนให้เพื่อนเตะอีกเรื่องหนึ่งเมื่อกี้ที่จอห์นอธิบายก็คือเรื่องการปรับสมอบกนะครับเขาจะเอ็นประมาณ30องศาเพื่อให้เชือกเนี่ยอยู่ใกล้กับพื้นไม่ลอยขึ้นมานะครับจะที่เอียงมากหน่อยแล้วก็ขณะเดียวกันมันจะรับน้ำหนักการดึงได้ดีกว่าที่จะปักตรงๆ And also in your guideline, when you start, don't stretch it too much. Just put it ease. And then after you set up everything, then you do a second round and a third round if you want. ครับช่วงแรกไม่จำเป็นต้องให้ตึงมากนะครับเพราะไม่งั้นมันจะเบี้ยวข้างหนึ่งเราหลวมๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยปรับรอบสุดท้าย And also the point of slider, you can decide. If you feel you're running out of sliding space, then you make a smart extension. You pull the end out, and you can say, "Oh, I want it all the way down here," and you just make a small loop here. This is maybe only for this setup or permanent, and then you change the point. สไลเดอร์นี่นะครับเราก็สามารถจะปรับได้ว่าเราอยากจะให้มันขึ้นมาสูงต่ำหรือว่ายาวแค่ไหนถ้าเรารู้สึกว่าดึงขึ้นมามันสุดแล้วเราอยากจะให้สั้นลงก็แค่ปรับนะครับอย่างที่เขาทำเมื่อสักครู่เพิ่มเงื่อนเข้าไปตัวหนึ่งเป็นปม And now following my own, I should actually put this a little bit different. The design of the nails is also smart. There's a hole in them, so you can actually use it as a puller. ถ้าต้องการจะถอนสมอบกอันนี้ก็ใช้ตัวนี้สอดแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับตอนที่เรากางเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามีจุดต่อที่พื้นเนี่ยอยู่ตรงกลางด้วยไม่จำเป็นต้องทำเสมอไปนะครับถ้าที่มันเรียบไม่มีหลุมไม่มีบ่ออะไรไม่จำเป็นต้องการไม่ต้องตอกก็ได้ That was first round. Then it's basically set up, and then you can start adjusting a little bit, like here. Make sure you get the right tension, and you can see if the door is not closed now. I would start to stretch the door too much, and I would have trouble to zip the door afterwards. ตอนนี้เราก็จะปรับให้มันตึงนะครับถ้าตรงไหนมุมไม่ได้หย่อนไปแล้วก็จะปรับซึ่งตอนนี้สำคัญมากที่ประตูจะต้องถูกปิดไว้ไม่งั้นมันจะถูกดึงให้ตึงเกินไปแล้วก็ปิดประตูยากในช่วงหลังครับ And then you can start to put tension, and especially on the ridge. These two are the main pegs. So make sure these points are well stretched out. So the one end is different to the other end. อันนี้ก็คือเบสิกเซตอัพแล้วนะครับแต่ว่าบีมัวเนี่ยสองข้างไม่เหมือนกันมีบีมัวมีประตูสองข้างแต่ว่าด้านหนึ่งจะมีแอปซิสอีกข้างหนึ่งไม่มีนะครับเดี๋ยวดูว่าแอปซิสเป็นยังไง You'll notice a hook here. You'll also notice that the window on the back is triangular. ครับด้านที่มีแอปซิสเนี่ยจะมีฮุกมีมินิฮุกอยู่นี่แล้วก็ด้านหลังเนี่ยอีกด้านหนึ่งที่ไม่มีแอปซิสจะเป็นหน้าต่างสามเหลี่ยม So at this end, as a starting point, you have a flat entrance with a T opening. อันนี้คือด้านนี้นะครับจะเป็นเราสามารถจะกางแบบเหมือนกับยูดุลหรือตัวอื่นที่เราคุ้นเคยก็คือประตูเรียบแล้วก็ซิปเปิดตรงกลางอย่างนี้นะครับ And then you have the mesh also zipped to both sides. Now the front door then also have another function. You underneath this one you'll see this extra flap, and this extra flap is normally parked, simply rolled in, and it's sitting there. ครับอันนี้ข้างในเป็นมุ้งอย่างที่เราเห็นนะครับแล้วก็ตรงนี้มีแฟลปเพิ่มขึ้นมาซึ่งเราจะม้วนเก็บไว้ถ้าเราไม่ต้องการกางแอปซิสนะครับม้วนเก็บแล้วก็สายรัดไปได้ And you can then extend that, and then there's a secret extra zipper. มีซิปอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะเชื่อมกับแอปซิสตัวนี้ So that's a secondary. So you saw the first one in here, and then there's a second one here. มีซิป2ตัวนะครับซิปตัวนี้คือตัวที่จะปิดแบบเรียบแล้วก็ซิปตัวนี้สำหรับเวลาจะให้มีแอปซิสยืดออกมา
and you can then peg out here. แล้วก็เราก็ขึงแอปซิสมาตรงนี้ได้ หมดปัญหาเรื่องรองเท้า And then you've created an abscess. แอปซิสยื่นออกมาเนี่ยก็จะไว้ของที่เราอยากไว้ข้างนอกนะครับ อาจจะเป็นรองเท้าเมื่อกี้พูดเลยรองเท้าภรรยาไล่รองเท้าเป็นเหม็นไว้ข้างนอกนะครับ Still have easy access and entry. This is then a bit more permanent. You can also peg this. เราสามารถจะขึงตรงนี้ได้อีกนะครับอันนี้เปิดเป็นแอปซิสตรงนี้เป็นทางเข้านะครับมีมุมบังสายตาหรือว่ากันฝนนะครับแล้วก็ขึงตรงนี้ได้อีกอันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นประตูเปิด So that's a nice extra feature and flexibility. You can decide if you want to use the abscess, which end you want to have the abscess. Do you use it full or half? What you cannot see from there is up here. There are triangular ventilation. There are two of them. They have a little privacy flap inside, so you can select to close it or open it. You can basically have them open all the time because privacy level is very high. It's very difficult. If you want to look in, you have to go all the way up here. อันนี้นะครับตรงนี้จะมีหน้าต่างระบายอากาศเป็นสามเหลี่ยมอยู่สองข้างถ้าเราต้องการจะปิดทั้งหมดนะครับเช่นว่าอากาศหนาวหรือว่าไม่อยากให้คนมองเข้ามาเห็นข้างในแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดตรงนี้เปิดหน้าต่างตรงนี้ให้ระบายอากาศได้ ซึ่งก็สามารถจะเปิดหรือปิดได้นะครับถ้าคนจะแอบดูเราต้องมุดเข้าไปใต้นี้ It's kind of designed as the main entrance, but it's up to you because here at the other end you have a full and complete door. You can also open up. However, it's kind of D-shaped, as we call it. You can open completely. ประตูที่มีแอปซิสนะครับเราอาจจะเรียกว่ามันเป็นประตูหลักก็ได้แต่ว่าด้านนี้ก็เป็นประตูเหมือนกันที่สามารถจะเปิดได้กว้างเลยนะครับเป็นประตูสามเหลี่ยมที่เปิดได้กว้างเลย This is then also the end that would attach and dock to Midgard. You see a connection zipper here. ครับด้านนี้นะครับเวลาถ้าเกิดเราจะต่อเข้ากับเป็นมิดการ์ดจะใช้ด้านนี้ต่อจะมีแป๊บติดนะครับแล้วก็มีซิปอีกอันนึงสำหรับจะรูดซิปต่อเข้ากับมิดการ์ดจะใช้ด้านนี้ต่อ Mesh window, which we're a big fan of. It offers adjustability, so you can put it up here just for ventilation, or a little bit of view. You can put it further down. You can put it all the way down. So offers a lot of view and ventilation inside the tent. ก็จะเป็นหน้าต่างมุ้งสามเหลี่ยมนะครับซึ่งก็จะเปิดปิดได้ตามความต้องการของเราเช่นว่าเราต้องการนิดนึงเปิดกว้างหน่อยแบบเซ็กซี่ให้คนแอบมองหน่อยหรือว่าเปิดกว้างระบายอากาศไปเลยก็ได้นะครับข้างในนะครับจะมีหน้าต่างที่ขอบด้านข้างนะครับอยู่ทางด้านศีรษะถ้าเรานอนเนี่ยเขามองว่าข้างนี้น่าจะเป็นด้านศีรษะด้านหัวของเราก็จะมีซิปเปิดหน้าต่างระบายอากาศด้านข้างได้อีกซึ่งหน้าต่างเนี่ยจะเปิดได้เฉพาะข้างในจะไม่มีใครมาข้างนอกแล้วมาเปิดหน้าต่างเราได้เดี๋ยวไปเจอลิงเขาใหญ่เปิดเงี้ยไม่มีตรงนี้ก็มีช่องใส่ของ Four pockets. มีช่องใส่ของอยู่4มุมเลยนะครับใส่กุญแจรถและของอื่นๆที่จะหยิบใช้ไฟฉายคาดหัวของอื่นที่จะหยิบใช้ตอนกลางคืนนะครับเชือกแขวนของนะครับหรือว่าตากผ้าเนี่ยจะมีตะขออยู่ที่มุมด้านบนนะครับสามารถจะแขวนเชือกตรงนี้ได้ปรับแขวนไฟฉายแขวนของต่างๆภายในได้ครับตรงมุมด้านนี้นะครับจะเห็นว่ามีเชือกสำหรับขึงชายคาอยู่2เส้นปกติแล้วถ้าเรากางริมมาแบบจะ stand alone หรือตัวเดียวเนี่ยเราใช้มุมนี้ดึงไปแต่ถ้าเราเอาตัวนี้ไปต่อเข้ากับมิดการ์ดนะครับอันนี้เราจะไม่ใช้เพราะมันจะชนกับมิดการ์ดเราจะใช้อันนี้นะครับเป็นเชือกสั้นๆเนี่ยขึงมาเพื่อให้หลังคาตึงแต่ตรงนี้ก็จะต่อกับมิดการ์ดเข้าไป And you can actually unzip, and these then go back, and they release then for the zipper. That's only at this end. ด้านนี้นะครับก็จะมีมุมจั่วเนี่ยที่เปิดออกได้สำหรับเวลาจะต่อเข้ากับมิดการ์ดเราจะต้องเปิดออกนะครับมีเวลโครแล้วก็มีซิปจากนั้นก็จะได้ใช้ซิปตัวนี้ที่ซ่อนอยู่เนี่ยเป็นซิปที่ต่อเชื่อมกับมิดการ์ดเป็นซิปซ่อน So most of the time it just sits there and is doing nothing, and then when you dock, it doesn't. ก็ปกติจะซ่อนอยู่แล้วก็จะใช้เมื่อเราต่อกับมิดการ์ดนั่นเอง